Hi all. Today I'm going to discuss vouching of the receipt side or debit side of the cash book. Cash book is the most important book of accounts in a business organization. The auditor should conduct a detailed checking to ensure that all receipts and payments are duly and properly recorded. An efficient internal check system in operation is very helpful to the auditor. It is more important on the part of the auditor to physically verify the closing day cash in hand of the business period. The auditor should visit the business at the close of the financial period or on the following morning and actually count the cash in hand and compare it with the balance as shown in the cash book. The debit side of the cash book is the receipt items as shown in the debit side of the cash book. The debit side of the cash book contains opening balance, cash sale, receipt from debtors, receipt from bills discounted and bills matured, income from investment, sale of investment, sale of fixed asset, loan received, miscellaneous receipts, etc. So, let's see how to vouch the receipt side or debit side of the cash book. Sometimes the first item shown in the cash book should be opening balance. So the opening balance should be vouched by the auditor by comparing it with the balance shown in the audited balance sheet of the previous year. The auditor should see whether actual balance has been brought forward to the beginning of the current year. So for vouching opening balance, the vouchers are previous year's audited balance sheet. മിക്ക ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻസിന്റെയും ക്യാഷ് ബുക്കിന്റെ റെസീപ്റ്റ് സൈഡിൽ ഫസ്റ്റത്തെ ഐറ്റം ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ഓഡിറ്റ് ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ആണ് പിറ്റത്തെ വർഷത്തെ ഓപ്പണിംഗ് എന്ന് അറിയാലോ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഓഡിറ്റഡ് പ്രീവിയസ് ഇയറിലുള്ള ബാലൻസ് ഷീറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും? ഈ വർഷത്തെ ക്യാഷ് ബാലൻസ് അക്കൗണ്ട്സിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് ഓഡിറ്റർക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. അപ്പൊ അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന വൗച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡോക്യുമെന്ററി എവിഡൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രീവിയസ് ഇയർ ഓഡിറ്റഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഐറ്റം ഇസ് ക്യാഷ് സെയിൽ. In case of cash sale, the auditor should see all available evidence when vouching of cash sale because it forms a most likely venue of fraud. അതായത് ക്യാഷ് സെയിൽ എന്നതാണ് ഒരു ബിസിനസ് ഫേമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇൻകം റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഭവം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു കേസിലായിരിക്കും കൂടുതലായിട്ടും ഫ്രോഡ് നടക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണ് വൗച്ച് ചെയ്യാമെന്നാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. The salesman should prepare 4 copies of cash memo. നമ്മുടെ സെല്ലിംഗ് പ്രൊസീജിയർ ആണ് പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് വൗച്ച് ചെയ്യാമെന്ന് പിന്നീട് പറയാം. അപ്പോൾ സെല്ലിംഗ് പ്രൊസീജിയറിൽ പറയുന്നത് the salesman should prepare 4 copies of cash memo when goods are sold to customers. Salesman itself, these copies are handed over to the customer. Retain 1 copy of the cash memo. അതായത് 4 കോപ്പി നമ്മൾ ഒരു സെയിൽ നടക്കുമ്പോൾ ബിസിനസ് ഫേമിൽ ഒരു സെയിൽ നടക്കുമ്പോൾ അവിടെ സെയിൽസ്മാൻ 4 കോപ്പി ക്യാഷ് മെമ്മോന്റെ 4 കോപ്പി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും കസ്റ്റമറിന് സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്നത്. ദെൻ ഒരു കോപ്പി ഈ സെയിൽസ്മാന്റെ അടുത്ത് റീറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ള 3 കോപ്പി കസ്റ്റമർക്ക് കൊടുക്കും. Then the customer goes to the counter with 3 copies. The cashier receives the payment. 1 copy is retained by the cashier and 2 copies of the cash memo returned to the customer with the cash received or cash paid sale. ഈ 3 കോപ്പിയും കൊണ്ട് കസ്റ്റമർ കാഷ്യറുടെ അടുത്തേക്ക് പോകും സാധനത്തിന്റെ പേയ്മെന്റ് നടത്താൻ വേണ്ടി. അപ്പോൾ പേയ്മെന്റ് നടത്തുന്ന സമയത്ത് കാഷ്യർ ഒരു കോപ്പി ക്യാഷ് മെമ്മോന്റെ ഒരു കോപ്പി കാഷ്യറുടെ അടുത്ത് റിറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി 2 കോപ്പിയും ക്യാഷ് റിസീവ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷ് പെയ്ഡ് എന്നുള്ള സീൽ വെച്ചിട്ട് കസ്റ്റമർക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കും. ദെൻ ഈ ക്യാഷ് മെമ്മോ എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? കസ്റ്റമർ ഡെലിവറി സെക്ഷനിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. Then the fourth copy is retained by the gatekeeper who hands over the goods of the customer. മിക്ക കേസിലും ഗേറ്റ് കീപ്പറുടെ അടുത്തായിരിക്കില്ല കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവുക, പിന്നെ ഡെലിവറി സെക്ഷനിലായിരിക്കും. അപ്പൊ ക്യാഷ് പേയ്മെന്റ് നടത്തിയതിനു ശേഷം 2 കോപ്പി കൊണ്ട് കസ്റ്റമർ പോയിട്ട് അത് ഡെലിവറി സെക്ഷനിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും? ഡെലിവറി സെക്ഷനിൽ ഒരു കോപ്പി നമ്മൾ ക്യാഷ് പേ ചെയ്തതിന്റെ ഒരു കോപ്പി കസ്റ്റമറുടെ അടുത്ത് നിന്ന് വാങ്ങി വെച്ചിട്ട് ഒരു കോപ്പിയോട് കൂടിയിട്ട് സാധനങ്ങൾ കസ്റ്റമർക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എന്തായി?
4 കോപ്പിയിൽ ഒന്ന് സെയിൽസ്മാന്റെ അടുത്ത്, ഒന്ന് കാഷ്യറുടെ അടുത്ത്, ഒന്ന് ഡെലിവറി സെക്ഷനിലും 3 കോപ്പിയായി, ഒരു കോപ്പി കസ്റ്റമറുടെ കയ്യിലുമായിട്ട് നിൽക്കുന്നു. അപ്പോൾ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഒരു സമ്മറിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ ദ സെയിൽസ്മാൻ, കാഷ്യർ ആൻഡ് ദ ഗേറ്റ് കീപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഡെലിവറി സെക്ഷൻ അവിടെയുള്ള സ്റ്റാഫ് പ്രിപ്പയർ സമ്മറീസ് ആൻഡ് സെൻഡ് ദം ടു ദ ജനറൽ മാനേജർ. ഡെയിലി അവർ എന്ത് ചെയ്യും? അവർക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഇത്തരം കോപ്പീസിന്റെ സമ്മറി പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് GM-ന് കൈമാറുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ അതിന് റെഗുലർ ബേസ് പ്രാക്ടിക്കൽ സെക്ഷനിൽ ഇതിന് പ്രത്യേകമായിട്ടും എന്താ പറയാ റെസ്പോൺസിബിൾ ഒഫീഷ്യൽസ് ഉണ്ടാവും. GM-ന് ആയിരിക്കില്ല, ഒരു റെസ്പോൺസിബിൾ ഒഫീഷ്യലിനായിരിക്കും കൊടുക്കുക. ദ സമ്മറി cash memo sent by the cashier shows the cash received on sale and the one sent by the sales will show the total quantity and value of goods sold. അപ്പോൾ ഇത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം ബിസിനസ് ഫേമിന് എത്രമാത്രം സെയിൽസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, എത്ര ക്യാഷ് റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കാഷ്യറുടെ അടുത്തുള്ള ഇത്തരം വൗച്ചേഴ്സിന്റെ സമ്മറി വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും? ഓഡിറ്റർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അവിടെ ഒരു ദിവസം എത്ര സെയിൽസ് നടന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു മന്ത്ലി അല്ലെങ്കിൽ ഇയർലി ഉള്ള ഒരു സമപ്പായിരിക്കും ക്യാഷ് ബുക്കിൽ ഉണ്ടാവുക. മന്ത്ലി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ആണെങ്കിൽ ക്യാഷ് സെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എളുപ്പത്തിൽ ഓഡിറ്റർക്ക് വൗച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ. The one sent by gatekeeper will show the goods delivered. All the 3 summaries must tally. ഇതെല്ലാം ടാലി ആവണം, എന്നെങ്കിലേ അവിടെ ഫ്രോഡ് നടന്നിട്ടില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ. If there is any discrepancy, it means that some fraud have been committed by one. എന്തെങ്കിലും എന്താ പറയാ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്തോ ഫ്രോഡ് നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. If the internal check system is good, the auditor checks the proportion of cash sale by comparing the daily salesman summaries, cashier summaries and gatekeeper summaries. അപ്പോൾ ഓഡിറ്റർക്ക് എന്താ ഇത്തരം സമ്മറീസ് ഇവർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന കാഷ്യറും സെയിൽസ്മാനും ഗേറ്റ് കീപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഡെലിവറി സെക്ഷനിലുള്ള ഒഫീഷ്യൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമ്മറീസ് വെച്ചിട്ട് ഇതിൽ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ക്യാഷ് സെയിൽസ് കറക്റ്റ് തന്നെയാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. നല്ലൊരു ഇന്റേണൽ ചെക്ക് സിസ്റ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഓഡിറ്റർക്ക് അത് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും, അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കറക്റ്റ് ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ള സംഭവം. Where computers are in operation for recording transaction, the entries in the cash book and in cash book entries in the cash sale book and in the cash book should be verified from the till record. The auditor should also verify the paying slip for daily deposit of cash into the bank. അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു എല്ലാം കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് ആണല്ലോ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചിട്ട് ക്യാഷ് സെയിൽസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചിട്ട് ക്യാഷ് ബുക്കിലെ ബാലൻസ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നതും വെച്ചിട്ട് ഓഡിറ്റർക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഓരോ ദിവസം എത്ര എമൗണ്ട് ബാങ്കിലേക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്, കിട്ടുന്നതിന്റെ എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഓഡിറ്ററെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അത് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. In some business firms, cash memos are issued for credit sale to ensure prompt payment. In such situation, the auditor will find so many cash memos for which no cash is received. Therefore, it would be rather impossible to vouch cash. Such a practice has to be discouraged by auditors. അതായത് ചില ബിസിനസ് ഫേംസിൽ പിന്നെ എന്താ പറയുക ക്രെഡിറ്റ് സെയിലിന്റെ കേസസിലും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ക്യാഷ് മെമ്മോസ് ആയിരിക്കും ഇഷ്യൂ ചെയ്യുക. അപ്പൊ അത്തരം കേസസിൽ ഓഡിറ്റർക്ക് എത്ര ക്യാഷ് റിസീവ് ചെയ്തു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരം ഒരു പ്രാക്ടീസ് ഉള്ള ബിസിനസ് ഫേമിനെ ഡിസ്കറേജ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത്. The auditor should compare the date of cash memo and the cash book. If cash discount have been allowed on sales, he should see that a uniform policy and a rate of discount have been followed year after year. Where cash memos are cancelled, all the copies including original copy duly cancelled should be kept in the book. അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ക്യാഷ് സെയിൽ വൗച്ച് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇഫ് ദ cash sale should be vouched as, the auditor should examine the internal check system with regard to cash sale. Copies of cash memo should be checked with the sales summary sheet prepared by the salesman. Then the auditor should compare the sales summary sheet with the cash sales sheet prepared by the cashier and the summary sheet prepared by the gatekeeper or delivery section. Then he should check up the rough cash book, if any, with the main cash book. He should check the entries in the stock register. He should verify daily deposit of cash received into bank with the help of passbook, etc. So in the case of cash sales, the auditor uses carbon copies of cash memo, salesman summary, cash sale summary, gatekeeper summary, bank passbook, rough cash book, etc. as the vouchers to vouch the cash sales. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രൊസീജിയറിലാണ് ക്യാഷ് സെയിൽ വൗച്ച് ചെയ്യുന്നത്. അതായത്
ബിസിനസ് ഫേമിന്റെ ഇന്റേണൽ ചെക്ക് സിസ്റ്റം എത്രമാത്രം എഫിഷ്യന്റ് ആണ് എന്ന് ഓഡിറ്റർ എക്സാമിൻ ചെയ്യണം. ക്യാഷ് മെമ്മോസ് സെയിൽസ് സമ്മറി ഷീറ്റ് വെച്ചിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും, ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. സെയിൽസ്മാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമ്മറി വെച്ചിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഗേറ്റ് കീപ്പറും പിന്നെ കാഷ്യറും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന കോപ്പീസ് വെച്ചിട്ട് ക്യാഷ് മെമ്മോസ് വെച്ചിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. പിന്നെ അതുപോലെ റഫ് ക്യാഷ് ബുക്ക് വെച്ചിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. പിന്നെ അതുപോലെ സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഗുഡ്സ് സ്റ്റോക്കിന്ന് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. സെയിൽസ് നടത്തുമ്പോൾ ഗുഡ്സ് ബിസിനസ് ഫേമിൽ നിന്ന് കസ്റ്റമറുടെ അടുത്തേക്ക് പോവാണല്ലോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ സ്റ്റോക്ക് കുറയല്ലോ. അപ്പൊ ആ സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ വെച്ചിട്ട് അത്രയും വർത്തിന്റെ ഗുഡ്സ് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം ഓഡിറ്റർക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. പിന്നെ ഒരു ഡെയിലി ഡെപ്പോസിറ്റ് ക്യാഷിലേക്ക് ഉണ്ട് എങ്കിൽ അത് വെച്ചിട്ടും കൂടി, അതായത് ബാങ്ക് പാസ്ബുക്ക് വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഡെപ്പോസിറ്റ് നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള, ക്യാഷ് റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് ബാങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി വെച്ചുകൊണ്ട് ക്യാഷ് സെയിൽസിന്റെ ഓതന്റിസിറ്റി ഓഡിറ്റർക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്, വൗച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്യാഷ് സെയിലിന്റെ കേസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വൗച്ചേഴ്സിന്റെ ഇതിൽ നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും കാർബൺ കോപ്പീസ് ഓഫ് ക്യാഷ് മെമ്മോ, പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന കാർബൺ കോപ്പീസ് ഓഫ് ക്യാഷ് മെമ്മോ, പിന്നെയോ സെയിൽസ്മാൻ സമ്മറി, പിന്നെ cash sale summary, gatekeeper summary, bank passbook, rough cash book, etc. are the vouchers എന്ന് പറയാം. ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് cash sale vouch ചെയ്യുന്നത്. Then receipt from debtors, third item ആണ് receipt from debtors എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അത് എങ്ങനെയാണ് vouch ചെയ്യാന്ന് നോക്കാം. Cash received from debtors should be vouched as the auditor should examine the internal check system with regard to receipt from debtors. ആദ്യം internal check systemത്തിന്റെ efficiency നോക്കുന്നു. പിന്നെ he should check the cash received from the debtors with the help of counter foils and carbon copies of receipt issued to the debtor. ഡെറ്റർ ക്യാഷ് തരുമ്പോൾ അയാൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന കൗണ്ടർ ഫോയിൽസോ അല്ലെങ്കിൽ കാർബൺ കോപ്പിയോ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, എത്ര എമൗണ്ട് ഇന്ന ആളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ഇന്ന ഡേറ്റിന് കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ട് ഓഡിറ്റർക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അത് ക്യാഷ് ബുക്കിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം. Then he should check the rough cash book if any with the main cash book. റഫ് ക്യാഷ് ബുക്കിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും മെയിൻ ക്യാഷ് ബുക്കിലേക്ക് മിക്കവാറും മാറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത്തരത്തിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന റഫ് ക്യാഷ് ബുക്ക് മെയിൻ ക്യാഷ് ബുക്കും വെച്ചിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. റഫ് ക്യാഷ് ബുക്കിലുള്ള ഐറ്റംസ് റെസിപ്റ്റ് ഫ്രം ഡെറ്റേഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ഒക്കെ തന്നെയും മെയിൻ ക്യാഷ് ബുക്കിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള കാര്യം. Then he should inquire into the method of granting discount and find out the general rate of discount. ഇനി പ്രോംപ്റ്റ് പേയ്മെന്റ് ഒക്കെ നടത്തുന്ന ഡെറ്റേഴ്സിന് ചിലപ്പോൾ ഡിസ്കൗണ്ട് ഒക്കെ അലോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ റേറ്റും ഡിസ്കൗണ്ടിന്റെ റേറ്റും പിന്നെ അതിന് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന പോളിസി എന്താണെന്നൊക്കെ ഓഡിറ്റർ എൻക്വയർ ചെയ്യണം. ബിസിനസ് ഫേമിൽ ഒഫീഷ്യലിനോട് എൻക്വയർ ചെയ്യണം. Then he should inquire whether the bad debts are written off by a competent authority. അതായത് ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് ഒക്കെ റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും, എമൗണ്ട് പോക്കറ്റഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും, ഫ്രോഡ് നടത്താൻ വേണ്ടി പറ്റും, മിസ്അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡെറ്റേഴ്സ് അതായത് ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുന്നത് പ്രോപ്പർ അതോറിറ്റിയുടെ സാങ്ഷൻ ലഭിച്ചതിന് ശേഷമാണ്. അതിന് പ്രത്യേകമായിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന റെക്കോർഡ്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ വെച്ചിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ റെസ്പോൺസിബിൾ ഒഫീഷ്യൽസിനോട് എൻക്വയർ ചെയ്തിട്ടും ഒക്കെ ഓഡിറ്റർ ഇത്തരം കാര്യത്തിൽ കുറച്ച് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കണം. കാരണം ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് റിട്ടേൺ ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതി തള്ളുന്ന ബാഡ് ഡെപ്റ്റിന്റെ കേസിൽ ലഭിക്കുന്ന ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടന്റ് അല്ലെങ്കിൽ കാഷ്യർ മിസ്അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു കേസ് വൗച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സംഭവം ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. Then he should examine the debtors ledger to find out outstanding debt. കിട്ടാൻ ബാക്കിയുള്ള ഡെറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓഡിറ്റർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും, ഡെറ്റേഴ്സ് ലെഡ്ജർ വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അവരുടെ അടുത്ത് നിന്ന്. കാരണം അതിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര എമൗണ്ട് റിസീവ് ചെയ്തു, ഇനി എത്ര കിട്ടാനുണ്ട് എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാം. Then the debtors confirmation letter regarding balance in the accounts shown should also be verified. ഇനി ഡെറ്റേഴ്സുമായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കത്തിടപാടുകൾ നടത്തിയിട്ടും ആ ഒരു കൺഫർമേഷൻ നടത്താൻ വേണ്ടി പറ്റും. നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് എത്ര ബാലൻസ് ഉണ്ട്, നിങ്ങൾ ഇതുവരെയായിട്ടും എത്ര എമൗണ്ട് പേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം വേണമെങ്കിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഇതൊക്കെയാണ് അപ്പൊ ഈ കേസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വൗച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കൗണ്ടർ ഫോയിൽസ്, കാർബൺ കോപ്പീസ് ഓഫ് റെസീപ്റ്റ്സ്, ഡെറ്റേഴ്സ് ലെഡ്ജർ, കറസ്പോണ്ടൻസ് വിത്ത് ഡെറ്റേഴ്സ്, പിന്നെ റഫ് ക്യാഷ് ബുക്ക്, ഇതൊക്കെയാണ്. സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ. ഇങ്ങനെയാണ് റെസിപ്റ്റ് ഫ്രം ഡെറ്റേഴ്സ് വൗച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഓഡിറ്റർ.